morning students. Now we are going to see the unit 2 force and motion next day lesson continuation. Okay, take page number 19. Page number 19. Next day I just we go one glance. Okay, next day what we studied in first class, we study about what is force and what is motion. Okay, what is force and what is motion. Then yesterday we study about what are the two types of forces. What are the two types of forces? One is an contract force and another is a non-contract force. Okay, next day we see about what is motion and what is force. And based on application, based on applying force, the force is divided into two types. One is a contract force and another is a non-contract force. What is the example we see about see for contract force means? For example, pulling the cart, okay, and then kicking the ball. These are the example for contract force. Or a non-contract force means magnetism and force of gravity. These are the two examples we see for non-contract force. Okay. Now we are going to see when we are applying force on the object means what are the changes happens in the object. Okay. Now we are going to apply some force on the object means what happens to the object. First is we can change the speed of the object. Okay, change an object speed. Okay, I give an example for that. If you are playing a cricket, okay, bowler is bowling the ball means you kick the ball. You kick the ball now. So if actually you are standing here, this is a bat. Okay, now you are hitting the ball. In the ball vandu force unga kitta varudhu. Okay va, the ball is coming towards you and you have to kick the what? You have to kick the ball. You have to hit the ball. நீங்க வந்து என்ன பண்ண பால் வந்து அடிக்க போறீங்க. You have to hit the ball. Actually already the ball is coming towards you in high speed. Okay va, actually first the bowler is bowling the ball towards you. You are going to hit the ball. Okay, actually the ball is coming towards you in high speed. You are hitting the ball means it can increase the speed of the ball. Okay va, புரியுதா இது? ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பவுலர் வந்து என்ன பண்றாரு, பாலை வந்து பவுல் பண்றாங்க. ஓகேவா, இந்த பால் வந்து உங்க பேட் கிட்ட வருது. நீங்க வந்து என்ன, நீங்க அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த பாலை ஹிட் பண்ண அடிப்பீங்களா? அப்போ நீங்க ஃபோர்ஸா அடிக்கும் போது அப்ப அந்த பால் என்ன ஆகும், ஒன்னு 4 இல்ல 6 க்கு போகுமா? நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா அடிச்சீங்கன்னா 4 க்கு போகும். இல்ல நீங்க ஃபுல் ஸ்பீட்ல அடிச்சீங்கன்னா it goes to 6. புரியுதா? அப்போ வாட், ஆல்ரெடி வந்து ஹை ஸ்பீட் ஒரு பால் வந்துட்டு இருக்கு. நீங்க ஃபர்தரா அந்த ஹை ஸ்பீட் பால் வரத ஹிட் பண்றதுனால it further increasing the speed of the object. ஓகேவா, நீங்க ஃபுல் ஸ்பீட்ல அடிச்சீங்கன்னா it goes to 6. இல்ல கொஞ்சமா நீங்க வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா it goes to 4. Okay, this is the meaning of the line. Okay, change an object speed. ஓகேவா, இப்போ புரியுதா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னா புரிஞ்சுதுங்களா? Okay, next we see about change the direction of the object. Okay va, see the same example. The batsman and the bowler is in straight line இருப்பாங்களா? pitchல வந்து பாத்தீங்கன்னா straight line நின்னுட்டு இருப்பாங்களா? இப்போ this ball is comes towards you in straight line. ஓகேவா, ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்க அந்த பாலை ஹிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து நீங்க எந்த டைரக்ஷன் அடிக்கிறீங்களோ அந்த டைரக்ஷன்ல என்ன ஆகும், இந்த பால் வந்து த்ரோ ஆகுமா? புரியுதா? இப்போ
here there is a bowler, you are standing here as a batsman. Okay, if the bowler is throwing the ball towards you means you hit, definitely you can hit the ball. Okay, after hitting the ball goes in some direction. No, first the ball comes in straight direction, straight. The ball comes towards in straight direction. Then after hitting the ball goes in another direction. அப்போ ஸ்ட்ரைட்டா வர பால் என்ன டைரக்ஷன் மாறுதா? நம்ம ஃபோர்ஸ் ஹிட் பண்ண உடனே ஹிட் பண்றதும் இட் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? அது ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஃபோர்ஸ். ஏன்னா பால் வந்து பேட் ஹிட் ஆகுதா, நாம தான் என்ன பண்றோம்? ஃபோர்ஸா அந்த பேட்டை வந்து புடிச்சு அடிக்கிறோமா? புரியுதா? அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்றோம். ஓகேவா? அப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன்? the ஸ்ட்ரைட்டா வர பால் வந்து என்ன ஆகும்? it change the direction. ஸ்ட்ரைட்டா வர பால் ஒன்னு உங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போலாம், ரைட் ஹேண்ட் சைடு போலாம், இல்ல பேக் சைடுல வந்து போலாம் பால். ஓகேவா? this is the meaning of the sentence. Change the direction of the object. Okay, next, change the shape of an object. Change the shape of an object means you can take the rubber band இருக்குல்ல, நம்ம rubber band girls எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். அந்த rubber band வந்து பாருங்க, when you applying force apply பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா it can expand. பாருங்க, நான் வந்து கையில ஒரு பேண்ட் வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? when you I am going to apply some force, நான் என்ன பண்றேன்? force apply பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? இந்த பேண்ட் வந்து expand ஆகுதா, விரிவாகுதா? நார்மலா இது இப்படி தான் இருக்கு. நான் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா என்ன ஆகுது? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதா? அப்போ change the shape of the object. இதான் வந்து இதோட ஒரிஜினல் ஷேப். if I going to apply some force on this band means it can expand. ஓகேவா? next, contraction. what is mean by contraction means you take the plastic ball இருக்குல, ரப்பர் பால் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்களா விளையாடுறதுக்கு? அதை நீங்க இப்படி கையால அமுத்தும் போது என்ன ஆகும்? இட் சேஞ்ச் த ஷேப். ஆக்சுவலா பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் இன் ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்குமா? ரவுண்ட் இப்படி இருக்குமா? நீங்க விளையாட கிரிக்கெட் பால் இப்படி இருக்குமா? இஃப் யூ ஆர் அப்ளைங் சம் ஃபோர்ஸ், இப்போ நீங்க இந்த பால் பிடிச்சி இப்படி பிரஸ் பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ்? த ஷேப் ஆஃப் த பால், அந்த பால் வந்து என்ன ஆகும்? அப்படியே சுருங்கிடுமா? that is called as contraction. ஓகேவா? இப்போ புரிஞ்சுதா இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ்மே? பாருங்க, நீங்க when you applying force on the object means it can change the speed வந்து change ஆகலாம். it may be speed decrease ஆகலாம், இல்ல increase ஆகலாம். ஓகேங்களா? it can change the speed. ஓகேவா? then change the direction of the object. இப்போ ஸ்ட்ரைட்டா வர ஒரு பாலை நீ ஹிட் பண்ண பின்னாடி என்ன ஆகும்? it change the direction. I mean ஸ்ட்ரைட்டா வர பால் வந்து நீங்க ஹிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? அது வந்து டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகி போகுது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், change the shape of the object. for example வந்து expansion and contraction. ஓகேவா? இப்போ இத ஒரு ரப்பர் பேண்ட் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். and then பால். ஓகேவா? நீங்க கிரிக்கெட் பால் விளையாடுவீங்கல, நீங்க பிளாஸ்டிக் பால் நீங்க அதுல வந்து கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா கூட என்ன ஆயிடும்? நொறுங்கிடுமா? அது வந்து என்னது? கான்ட்ராக்ஷன். எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு வந்து ரப்பர் பேண்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். அப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன்? இட் சேஞ்ச் த ஷேப். ஓகேவா? இல்ல ஸ்பீட், டைரக்ஷன், ஷேப், இது மூணுமே என்ன ஆகுது? சேஞ்சஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? இப்போ பேஜ் நம்பர் 19 பாருங்க. இங்க இப்ப நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த பாயிண்ட் வரும்போது you just underline. okay? What happens when we apply force on an object? What happens when you apply force on the object? Say you push a book on the table, the book moves. Application of force in the object result in motion from the state of rest. Okay va? Here what is saying is we are going to push the book on the table means what happens? The book moves. Okay, நீங்க எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணனும் அந்த டைரக்ஷன்ல என்ன ஆகும்? book வந்து மூவ் ஆகும். அப்போ the rest actually the object is in rest initially. Okay, now we are applying some force on the book, then what happens? The book moves in which direction you moves. Okay, அதான் சொல்லிருக்காங்க.
initially the book is in rest. Okay, when you applying some force on the book means the book get moves. Okay, now they change the state from rest state to motion. When you applying the force on the book, okay, the book initially is in rest. Okay, book is in rest. When you applying force on the book, it change the state. Okay, what state? From rest state to motion state. Okay, wow. Next, what happened when batsman hit a ball? The ball is already in motion. இங்க பாருங்க, நீங்க வந்து இங்க பேட்ஸ்மேனா நின்னுட்டு இருக்கீங்க. ஓகேவா? இப்போ பவுலர் என்ன பண்றாருன்னா பால் என்ன பண்றாங்க? த்ரோ பண்றாங்க. அப்போ அந்த பால் த்ரோ ஆகும்போது அப்ப என்ன ரெஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கா, மோஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கா? மோஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? ஏன்னா இப்போ இங்க இருந்து என்ன பண்ண உங்களை பார்த்த மாதிரி மூவ் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? பட் வித் த ஸ்ட்ரைக், நீங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ண மீன் ஹிட் பண்ணும்போது அந்த பால் என்ன ஆகுது? the speed of the ball increases. ஓகேவா? இப்போ நீங்க வருதுங்களா, பால் வந்து ஒரு பவுலர் வந்து என்ன பண்றாங்க? பாலை த்ரோ பண்றாரு. ஓகேவா? த்ரோ பண்ணும்போது it actually comes in ஸ்ட்ரைட்டாவும் வரலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கர்வ் மோஷன்லயும் வரலாம். ஓகேவா? அப்போ இங்க பேட்ஸ்மேன் கிட்ட வருது. when batsman strike hard hit the ball, அந்த பாலை ஹிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? it further அதோட ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏற்கனவே இங்க பால் எப்படி வரும்? ரொம்ப ஹை ஸ்பீட்ல வரும். அப்போ நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுது? ஸ்பீட் கெட் இன்க்ரீஸ்டு. ஓகேவா? அப்போ நீங்க அதிகமான ஃபோர்ஸ் போட்டு அந்த பாலை ஹிட் பண்ணா 6க்கு போகும், 6 or 4க்கு போகும். ஓகேங்களா? So you underline the speed of the ball increases. அப்படின ஒரு வேர்ட் இருக்கா, அப்படின லைன் இருக்கா, அந்த லைனை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? moreover the direction of the ball changes. ஓகேவா? एक्चुअली உங்க ஸ்ட்ரைட்டா வந்திருக்கிற பால் இப்போ என்ன ஆகும்? ஒண்ணு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல போகும், இல்ல ரைட் ஹேண்ட் சைடுல போகும், இல்ல பேக் சைடுல. ஓகேங்களா? அப்போ ஸ்ட்ரைட்டா வந்துட்டு இருக்கிற பால் என்ன பண்ணுது? டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணி போய் விழுது. ஓகேங்களா? application of force of the object result in change in its speed and change in its direction. இங்க பாருங்க, அப்போ when you applying force on the object, it can change the speed, it can change the direction. அப்போ அந்த லாஸ் சைன் வந்து என்ன பண்ணீங்க? அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. application of force on the object result in change in its speed and change in its direction. இந்த லைனை அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? next, when we crush the balloon or press rotate stuff and pull a rubber band, the shape of the object changes on application of force. For example, balloon இருக்கா, நல்ல balloon வந்து air fill பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. when you press the balloon means what happen? அது shape வந்து மாறுமா? இப்போ இந்த balloon வெச்சுக்கோங்க. இப்போ இத balloon. ஓகேவா? நீங்க வந்து air fill பண்ணி balloon வெச்சிருக்கீங்க. ஓகேவா? இப்போ இத ஒரு balloon நீங்க வந்து ஒரு thread கட்டி வெச்சிருக்கீங்க. ஓகேவா? இப்போ இந்த balloon பிரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? actually இத shape. இப்போ நீங்க பிரஸ் பண்ணீனா அதோட shape நீங்க எப்படி பிரஸ் பண்ணினா இந்த மாதிரி ஆயிடுங்களா? நீங்க எப்படி பிரஸ் பண்ணீங்களோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகும்? shape change ஆகும். அப்போ இது original shape. when you applying some force on the balloon means it can change the shape. ஓகேவா? அப்புறம் ரப்பர் பேண்ட் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா அது. and then press ரொட்டி. நம்ம சப்பாத்தி வந்து வீட்ல மேக் பண்ணோமா, அப்போ நம்ம நல்லா அம்மா இப்படி உருட்டி வச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? when you press this stuff, what happened? it change the shape. ஓகேவா? and then rubber band வந்து நம்ம பிடிச்சி இழுக்கும்போது என்ன ஆகும்? what happened? it can change the shape of the object. when the application of force in the object resulted in expansion or contraction. இப்போ நீங்க வந்து force வந்து ஒரு object மேல apply பண்ணும்போது it can change the shape.
அப்போ ஷேப் ஒன்னு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலாம் இல்லனா கான்ட்ராக்ட். இந்த மாதிரி பாருங்க பலூன் இருக்கா, பலூன் நீங்க அழுத்தோனே என்ன ஆகும், சுருங்குமா, இது கான்ட்ராக்ட் ஆகும். இல்ல ரப்பர் பேண்ட் பிடிச்சி இழுக்கும் போது வாட் ஹேப்பன், இட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதா. திஸ் இஸ் an example for expansion and contraction. ஓகேவா. now in this sentence we apply the application of force in object result in expansion or contraction. இங்க இருக்குங்களா, இந்த லைனை நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க, you just underline it. okay, next page number 20. look at the picture. இங்க பாருங்க, one person is driving the bull cart. okay va. look at the picture, the person is applying force to stop the cart from the moving. இப்போ இவர் என்ன பண்றாரு, this person is trying to stop the cart. okay va, by applying some force. when the force is applied against the direction of the motion, the speed can be reduced or even the motion is stopped completely. ஓகேங்களா. இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, there is one person he is driving the cart. ஓகேவா, bull cart வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. he need to stop the bull cart. bull cart வந்து ஸ்டாப் பண்ணனும் அப்படினா एक्चुअली இப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல வந்து bull cart போயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா, இப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல bull cart போயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா, now I have to stop the bull cart means I have to apply force against the motion. ஓகேவா, एक्चुअली ஸ்ட்ரைட்டா இங்க பாருங்க, இப்படி வந்து போயிட்டு இருக்கு bull cart, வந்து ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா, I need to stop the bull cart means I have to apply force. இப்படினா இப்படி புடிச்சு இழுப்போமா, இப்படி புடிச்சு இழுத்தாதான் அந்த bull cart என்ன ஆகும், ஸ்டாப் ஆகும். ஓகேவா, அப்போ ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டு இருக்கிற ஒரு vehicle when you applying force means force against the motion means இப்போ ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டு இருக்கு, அப்ப நான் என்ன பண்ணனும், பேக்ல வந்து புடிச்சு இழுக்கணும். இப்படி பின்னாடி புடிச்சு இழுத்தாதான் என்ன ஆகும், அந்த bull cart வந்து ஸ்டாப் ஆகும். ஓகேங்களா, அப்போ here we are applying force against the motion. ஓகேவா, ஆப்போசிட்ல இருக்கா, இது வந்து force, இது வந்து force, இது வந்து moving direction of bull cart. ஓகேவா, இது வந்து இந்த டைரக்ஷன் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா, now we are applying. இப்போ எப்படி நம்ம பைக்ல பிரேக் அப்ளை பண்றோம்ல, அதே மாதிரி தான் இங்க வந்து அந்த பர்சன் என்ன பண்றாரு, அப்படியே அந்த கயிறை பிடிச்சி அப்படியே பின்னாடி இழுக்கிறாரு. இப்போ முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிற வண்டியை அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி பின்னாடி பிடிச்சி இழுத்தாதான் அது என்ன ஆகும், அந்த bull cart ஸ்டாப் ஆகும். ஓகேவா, the same thing happens in bicycle. நம்ம சைக்கிள் ஓட்டுறோமா அதுலயும், and then automobilesல இருக்கா, கார் லாரி எல்லாத்துலயுமே இந்த ஐ மீன் என்னது, அகைன்ஸ்டா மூவ் ஆகிறதுக்கு அகைன்ஸ்டா தான் என்ன பண்ணுது, ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அந்த வெஹிக்கிளை ஸ்டாப் பண்றோம். ஓகேங்களா, ஒன்னு நீங்க ஸ்டாப் பண்ணலாம், one condition we can stop the vehicle, or otherwise you can reduce the speed of ஓகேவா. ஒன்னு நீங்க force apply பண்ணி அந்த vehicle ஸ்டாப் பண்ணலாம், otherwise you can reduce the speed. ஓகேவா, speed of the vehicle. ஓகே, இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் வந்து நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, in the next cell we can say that then applied force is an interaction of one object on another that cause a second object to move from rest, speed up, slow down, stop the motion, change the direction, compress or expand. ஓகேவா, இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் எல்லாமே படிச்சோமா, என்ன what are the things we see in this class is when you applying force it can change the speed. When you applying force it can change the direction. When you applying force it can change the shape. When we applying force we get change the state from rest to motion or motion to rest. For example,
bull cart. Okay, the bull cart is moving. When you applying force means we can able to stop the bull cart. Okay, otherwise when you applying force on the moving object, it can change the direction. Okay, புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? இன்னைக்கு நடந்தது புரிஞ்சுதா? அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அங்க என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடக்கும் அப்படி நான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகேவா? சோ இதோட போதும். In next I giving one homework for you. ஓகேவா? பேஜ் நம்பர் 20ல நான் வந்து புக்ல வந்து போட்டோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? you have to இங்க பாருங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் கேரிங் ஃபோர்ஸால என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் இங்க நடக்குது அப்படி நம்ம எழுதணும். ஓகேங்களா? here they are giving contract force and non contract force. you have to give example for contract and non contract force. ஓகேவா? இதா today this is an homework for you. okay, and then இன்னும் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு, அது மட்டும் முடிச்சிடுறேன். force can change the state of the object from rest to motion or motion to rest. either change the speed or direction or both of the body, change the shape of the body. ஓகேங்களா? இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, இப்போ நம்ம இத சொன்னதா இங்க வந்து ஷார்ட்டா வந்து கொடுத்திருக்காங்க. when you applying force, it can change the state from rest to motion, or suppose the object is in motion means we are applying force means it came to rest state. okay, and then either change the direction or speed or both of the body. it can, if you are applying force means it can change the speed அவ என்ன பண்ணும், சேஞ்ச் பண்ணும், டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணும். it can change the shape of the body. ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதா? இப்போ இத சொன்னதா திருப்பி சொல்லிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இது வந்து you have to underline in your book. ஓகேவா? அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சினா அப்பதான் ரிவைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து क्वेश्चंस எல்லாம் இருக்கும். இது பேஸ் பண்ணி தான் क्वेश्चंस இருக்கும். ஓகேங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? சோ இந்த ஆக்டிவிட்டி 3 மட்டும் நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன். போஸ்ட் பண்ண உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to write down answer in it. okay, thank you.